देखो बेटे, अगर आप जो पहला क्वेश्चन अपना 15 मार्क्स का अक्सर पूछ लिया जाता वा, जो आप हुण तैयार करन जा रहे हैं, वो हैगा लीवरेजिस। लीवरेजिस की हुंदे ने, पहला तो मैं तुहानूं दसदा। बॉडी दे विच जो एक लीवर का काम है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच वो लीवरेज का काम। लीवरेज इज़ बेसिकली की हुंदा वा कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर नूं किवें फ्रेम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किन्ने किस तरह के सोर्स यूज़ कर रही है, या होर ये पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि किहड़ियां कॉस्ट होंदियां ने जिहड़ियां बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट होंदियां ने। हुण देखो बेटे, जिहड़ा क्वेश्चन इहदा बन के आंदा वा, वो आंदा वा वट आर द वेरीअस टाइप्स ऑफ लीवरेज। लीवरेज बेटे तीन तरह के होंदे ने, जिद्दां कि तुहानूं सामने शो हो रहे आ। फाइनैंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। फाइनैंशियल लीवरेज की जो आप गल करिए, अ कंपनी शुड, फाइनैंशियल लीवरेज की कहता वा कि एक कंपनी नूं इक्विटी, डिबेंचर एंड प्रैफरेंस शेयर तिन्ने यूज़ करने चाहिए, बट इस प्रपोर्शन च यूज़ करने चाहिए आ कि कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म वधे ते कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटे। मतलब कंपनी की वैल्यू वधे ते उहदी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटे। फाइनैंशियल लीवरेज का जिहड़ा फॉर्मूला वा, जिहड़ा कि लिखना बहुत जरूरी आ, वो हुंदा वा EBIT ओवर EBIT माइनस इंटरस्ट। हुण EBIT की हुंदा? अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्सिस। ये वो प्रॉफिट हुंदा वा जिहड़ा बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्सिस हुंदा। नीचे की आ जाता EBIT माइनस इंटरस्ट। जे तुहानूं इहदे बारे थोड़ा बहुता भी डाउट हैगा वा, तो तुसीं कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लिओ, उहदे च तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो जाऊगा कि EBIT हुंदा की। ठीक है ना, वो भी अपलोड आ। उस तो बाद डिग्री ऑफ फाइनैंशियल लीवरेज। बेटे ये भी लिखना जरूरी हुंदा वा कि डिग्री, देखो हरेक दो फॉर्मूले आ। डिग्री ऑफ फाइनैंशियल लीवरेज पता कदों यूज़ हुंदी आ? डिग्री ऑफ फाइनैंशियल लीवरेज जो आप कंपेरेबिलिटी करते हैं, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ परसेंटेज चेंज इन EPS ओवर परसेंटेज चेंज इन EBIT। देखो राजे, EBIT ਦਾ प्रॉफिट ਹੁੰਦਾ बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। EPS ਕੀ ਹੁੰਦਾ? EPS ਹੁੰਦਾ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कैपिटल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਵਾ। समझ गए मेरी गल? सो ये दोनों फॉर्मूले थोड़े याद करने जरूरी है फाइनैंशियल लीवरेज। समझ आ गया? की फॉर्मूला EBIT ओवर EBIT माइनस इंटरस्ट और परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ओवर परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब इन शॉर्ट ये रिलेशन दस रहा कि थोड़े EBIT के चेंज होने के नाल, थोड़े प्रॉफिट के चेंज होने के नाल, जिहड़ा तुसीं अर्निंग दे रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर नूं, वो किन्ने क चेंज हो रहा, मतलब उन्होंने जो डिविडेंड दे रहे हो वो किन्ना क चेंज हो रहा। अंडरस्टूड जी गल आ? जो प्रॉफिट वधदा वा तो उन्होंने अर्निंग पर शेयर वधदी है। यही ये दसना चाहना, दर्शाना चाहता वा। ठीक है ना? उस तो बाद आप गल करते हैं बेटे कंबाइंड, सॉरी अपना ऑपरेटिंग लीवरेज की। बेटे ऑपरेटिंग लीवरेज समझाउण तो पहला ना मैं तुहानूं एक बड़ी सिंपल जी चीज़ समझाउणा चाहुंदा वां जो कि तुहाडे काम आउण वाली है, जो तुसीं पहला शायद कॉस्ट च कीती भी होऊगी। देखो आ एक ना समरी हुंदी है सामने, देखो सब तो पहला हुंदी है राजे सेल। आप जो सेल करते हैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ, मतलब ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਜਿਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਨਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਚਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EBIT। समझ आई मेरी गल? मैं नाल ही राइट हैंड साइड पर लिखा है ना, इज इक्वल टू EBIT। ये देखो ਇਹਦਾ मतलब EBIT की आ? EBIT हैगा बाहरले खर्चे पे करन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ EBIT ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर आप गवर्नमेंट ਨੂੰ टैक्स दे ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर आप ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਚਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अर्निंग ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਤਾ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ? ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्निंग पर शेयर भी इत्थे दसदा पिया। अर्निंग पर शेयर किवें आंदा कि
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜੋ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਓਵਰ EBIT, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? EBIT। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ। ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ plays an significant role while calculating the actual profitability of a business concern। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀ? ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਦੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਵਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੇਲ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਸੇਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਚ। ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਲੀਵਰੇਜ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਇਨਟੂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਲੀਵਰੇਜ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਾਈਟ ਲੀਵਰੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਓਵਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਊਮੀਨੇਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲੀਵਰੇਜ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ EPS ਓਵਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸੇਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰੇਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ